पुराने जमाने की गल आ, दो बच्चे इकट्ठे स्कूल च पढ़ते सी। एक हिंदुआं दा बच्चा सी, एक मुसलमानां दा बच्चा सी। उन्होंने उस जमाने च अगर मैं आने कहांगा तो तुहानूं समझ नहीं आनी, तुसीं अज दे जमाने नाल ही समझ लो कि 10 रुपए मिलते सी। क्योंकि मैं आनिया च गल सुनाई तो तुहानूं पता नहीं लगना कि आने की हुंदे आ। समझो कि 10 रुपए मिलते सी खर्च वास्ते स्कूल, तो जिहड़ा मुसलमानां दा बच्चा सी ना वो अपने पैसे सारे खर्च लैंदा सी। जिहड़ा हिंदुआं दा बच्चा सी वो अद्धे खर्च लैंदा सी, अद्धा उन्हें गल्ला लाया सी गल्ले च पा लैंदा सी। इस तरह करदियां करदियां 5 जमातां पास कर लईआं ने। 5वीं तो बाद वो जिहड़ा बच्चा हिंदुआं दा सी ना उन्हें गल्ला तोड़िया, गल्ला तोड़ के उन्हें पैसे कढ़े, पैसे कढ़ के ना गिने, गिन के हिसाब किताब जिन्हें उन्हें को पकौड़ियां की दुकान बना ली। वो कारोबारी लोग सीगे, खतरी लोग जिहड़े कारोबार नूं बहुत तरजीह दिंदे आ। वो पकौड़ियां की दुकान बनाई, आस्ता साल 6 महीने वो चलाई, फिर उन्हें अपना मठियाई की दुकान बना ली। आस्ता आस्ता तां वधदा गया, उसका ठीक ठाक कारोबार चल गया। अच्छा, जिहड़ा मुसलमानां दा बच्चा सी ना वो इदां ही वेला फिरिया करे, कभी कोई माड़ा मोटा काम करे, किते जावे, पैसा उहदे कोल कोई नहीं सी, अपना काम तोड़न वास्ते कोई पैसा नहीं सी, वो तो खर्च लैंदा सी। फिरदा रहा इदां ही 2 साल लंघ, 3 साल लंघ, 4 साल लंघ, थोड़ा जिहा जवान होया ते किसी लोगों ने मशवरा दिता यार इहदा विआह ही कर दिओ पर आपे खरे उहदी किस्मत नूं कोई रिज़क आ जाए। उन्होंने उहदा विआह कर दिता। वो जमाना एक ऐसा जमाना सी कि रात नूं बादशाह जिहड़े हुंदे सी ना गश्त करदे हुंदे सी, अपनी आवाम की खबरगिरी रखते सी कि मेरी आवाम च किसी नूं कोई तकलीफ तो नहीं। बादशाह रात नूं गश्त करदा पिया ते ओ मियाँ बीवी दोवें बैठे गल्लां करदे आ, कहंदी आ कि तैनूं कदों नौकरी लभूगी, एक कदों तेरा काम बढ़ूगा। वो कहंदा अच्छा कदे ते मेरे मैं जो इन्ना पढ़िया वां, उन्हें जमातां थोड़ियां जिहियां होर कर लईआं सी ना, वो तो 5वीं चों हट गया सी। उन्हें आख्या मैं जमातां जमूतां पढ़ियां हैगियां, 8-10 जमातां कर लईआं ते मेरी कलम की नोक कदी तो लगूगी ना, तू फिक्र ना कर, ये इंशाअल्लाह कदी ना कदी मेरे कलम की नोक लगनी ही लगनी। बादशाह बाहर सुनता सी, उन्हें क्रास लाता, उत्थे निशान ला के ना चले गया। सुबह अपने करिंदियां नूं आख्या कि जिस जगह ते निशान लग्या ना उस बंदे नूं लैके आओ। वो बंदे नूं लै फड़ के, वो कहंदे पुत्रा तू कब नहीं करदा? कहंदे जी नौकरी लभदी नहीं पई। अच्छा, कहंदे तैनूं फिर नौकरी दे दईए? कहंदे दे दिंदे आ, दे दिओ जी। कहंदे ठीक आ, अज तो तेरी नौकरी लग गई। बादशाह ने होर कुछ नहीं दसिया ना पुछया, कहंदे तेरी नौकरी चाहिदी ना, जा तेरी नौकरी लग गई। तू घोड़ियां दा अस्तबल आ साडा, उत्थे चला जा, उत्थे तेरी ड्यूटी ये आ भी तू दाल जिहड़ी ना घोड़ियां वाली वो तोल तोल के देई जाया करनी उन्होंने अपनी हिसाब किताब नाल ना सारियां बंदियां नूं। बाकी काम उन्होंने आप ही करना, घोड़ियां नूं दाल उन्होंने आपे पाउणी, तू सिर्फ हिसाब रखना दाल दित्ती किन्नी। कहता ठीक है जी। उत्थे चल गया, वो दाल तोल तोल के दई जा करे। महीना पूरा हो गया, तनख्वाह का मौका आया, उन्हें सारे बंदे जिन्होंने दाल तोल तोल के दिंदा सी ना उन्होंने सद लिया। कहंदा इधर आओ भाई, तुहानूं पता मेरे बादशाह सलामत ने ड्यूटी क्यों लाई है? कहंदे हाँ बता, आ दाल भी तू तोल के दिना। कहंदा नीरी दाल ही नहीं तोलनी, ये जिहड़ी घोड़ियां ने लिद्द कीती है वो भी तोलनी है। जिन्नी मैं दाल दी उन्नी लिद्द पूरी करनी है। वो डर गए, कहते हैं ये की होया? तो कहता मैं एवें भरन दिया इत्थे तोल तोल के तुहानूं देई जाण दिया, ये तोलन का होर कोई फायदा, तुसीं दालां घरों लै जाने। कहता घोड़ियां नूं पाउंदे ही नहीं गए, इस वास्ते जिन्नी मैं दाल मेरे को लिखी पई है मैं उन्नी लिद्द पूरी करनी। कहता वो कहते ला भी मर गया थां ते की बनिया। वो सारे ने आपो अपनी तनख्वाह दे विचों ना किसी ने 10 दे, किसी ने 20 दे, किसी ने 30 दे, सारे ने हिसाब बन के कहते यार साड़ी तनख्वाह चो थोड़े बहुते पैसे लै ला, तो खुदा दा ना ऐतकी जान छड़ दे, अगली बारी पूरी कर लई, अगली बारी तेनों लिद्द पूरी कर देंगे। कहता अच्छा चलो ठीक है, कहते ऐतकी मैं छड़ देना तुहानूं, अगली बारी मैं माफ़ नहीं करना। कहता जिन्नी मैं दाल तेनों देनी तोल के तुहानूं उन्नी जिहड़ी ना मैं
ਲਿੱਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਆਪਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹਲਵਾ ਸ਼ਲਵਾ ਪਕਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲਾ ਮੌਜ ਕਰੋ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਨੋਕ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨੋਕ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੋਕ ਲਾਈ ਇਹਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸਵੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲਤੀ ਬਈ। ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤੀ ਜਨਾਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਚੌਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਚੌਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਗਿਣਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖਣੇ ਖਰੇ ਪਾਗਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਖੜੋਤਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਵਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੜੋਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਗਿਣਨੀਆਂ, ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਚਵਾਰੇ ਢਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਣਾ ਮੈਂ ਸਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਵਾਰੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਵਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਜਾਨ ਫਸ ਗਈ ਆ, ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਸ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਵਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਚਵਾਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਵਾਵਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਜੇਬ ਜੂਬ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਨੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ। ਉਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਨੋਕ ਕਿਹੜੀ ਲਾਲੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਖੜੋਤੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲ ਗਈ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਗਿਣਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਗਿਣਿਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗਿਣਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਲੱਥਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੂਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਆ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਲਹਿਰਾਂ ਗਿਣਨ ਡਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਧੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਉਹ ਸਮਗਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੀ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦੇਈਏ ਲਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਜਾ ਕੰਜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵਾਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿਸਾਬ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲ ਮਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੋਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਅੱਜ ਨੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਪੂਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਈ ਇੱਧਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੂੰ ਨੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਥੋੜੀ ਨੋਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਨੋਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਨੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਦੀ ਨੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਣੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਨੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹਰਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਕ ਕਲਮ ਦੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਾਈ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ
ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਓ। ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।